हेलो पीसीएस स्टूडेंट्स, आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। सो आज अपना फाइनल डे है केस स्टडीज दी डिस्कशन दा। टुडे विल बी टेकिंग अप 3 टॉपिक्स। पहला टॉपिक है सैंड माइनिंग दा, सेकंड है जेंडर सेंसिटाइजेशन दा, तीसरा टॉपिक वल्नरेबल सेक्शंस दा। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਹਾਡੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਟੌਪਿਕਸ ਹੈ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਕਵਰ ਹੋ ਗਏ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਂਡ ਮੋਸਟ ਆਫ ਦ ਟੌਪਿਕਸ ਵੀ ਹੈਵ ਡੈਲਟ ਇਨ ਅ ਵੈਰੀ ਕੰਪਰੀਹੈਂਸਿਵ ਮੈਨਰ। ਸੋ ਬਿਫੋਰ ਵੀ ਬਿਗਿਨ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਵੀ ਵਿਲ ਟੇਕ ਅਪ ਸਰਟਨ ਛੋਟੇ-ਛੋਟੇ ਮੈਂ ਟੌਪਿਕਸ ਲਿਖੇ ਹੈ ਜੋ ਤੁਹਾਨੂੰ ਐਗਜ਼ਾਮ ਵਿੱਚ ਹੈਲਪ ਕਰਨਗੇ, ਸਰਟਨ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ। ਸੋ ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਨੋਟ ਡਾਊਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਵੀ ਵਿਲ ਸਟਾਰਟ ਵਿਦ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਫਰਸਟ ਅਸੀਂ ਲੈਂਡ ਐਕੁਇਜ਼ੀਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਰੀਸੈਂਟਲੀ पंजाब विच लैंड पूलिंग न्यूज़ विच रही सी। You must have heard about it. Policy was taken back due to High Court intervention, but you can get a question on what is land pooling, ਉਹਦੇ pros and cons ਕੀ ਹੈ, ठीक है। So ਉਹ ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ डिस्कस कर ਲੈਣੇ ਆ। पंजाब recently introduced land pooling policy for urbanization. Urbanization ਲਈ land pooling policy start ਕੀਤੀ ਸੀ in certain districts of Punjab, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਸੀਗਾ ਸੀ what is land pooling? ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਫਾਰਮਰਸ ਆਪਣੇ ਫਾਰਮ ਦਾ ਛੋਟਾ-ਛੋਟਾ ਹਿੱਸਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੂੰ ਦੇ ਕੇ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜੋ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਡ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗਸ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਵੱਡੀ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਵਿੱਚ ਕਨਵਰਟ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਸੇ ਲੈਂਡ ਹੋਲਡਿੰਗ ਤੇ ਇਨਫਰਾਸਟ੍ਰਕਚਰ ਦੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਕਰਕੇ a certain portion of the same land is given back to the farmer, ठीक है। So this is land pooling. It is a sort of वॉलंटरी लैंड एक्विजिशन, ठीक है। सो एक वॉलंटरी लैंड एक्विजिशन दा मॉडल है, बट एदी मेन क्रिटिसिज्म होई सी कि बिकॉज पंजाब इज एन अग्रेरियन इकोनॉमी, सो फार्मर ग्रुप्स एंड फार्म लेबर आउटफिट्स दे क्रिटिसाइज द पॉलिसी सेइंग कि एदे नाल अर्बन एरियाज वाल ज्यादा लैंड चली जाएगी एंड पंजाब दी एग्रीकल्चर इकोनॉमी नूं नुकसान होएगा, ठीक है। एंड व्हाई डिड हाई कोर्ट कैंसल इट? बिकॉज इट डिड नॉट इंक्लूड प्रॉपर सोशल इंपैक्ट असेसमेंट। कल आप पढ़िया सीगा सोशल इंपैक्ट असेसमेंट लार एक्ट के अंडर मैंडेटरी है, ठीक है। प्लस इवन एनवायरमेंटल इंपैक्ट असेसमेंट भी नहीं की गई सी। नेक्स्ट थोनू ये भी पता होना चाहिए अंडर लार एक्ट सेक्शन 10 फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड कैन नॉट बी एक्वायर्ड एक्सेप्ट इन एक्सट्राऑर्डिनरी केसेस, ठीक है। ऑर्डिनरी कोर्स विच ਤੁਸੀਂ ਫਰਟਾਈਲ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੈਂਡ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਐਕਵਾਇਰ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੋ ਲੈਂਡ ਪੂਲਿੰਗ ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਵੋਲੰਟਰੀ ਅਰਬਨ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਮਾਡਲ, ਕੰਸੋਲੀਡੇਸ਼ਨ ਆਫ ਸਮਾਲ ਐਂਡ ਫ੍ਰੈਗਮੈਂਟਡ ਲੈਂਡ ਪਾਰਸਲਸ ਇਨਟੂ ਅ ਲਾਰਜ ਬਲੌਕ। ਓਨਰਸ ਰਿਸੀਵ ਅ ਸਮਾਲਰ ਹਾਈਅਰ ਡਿਵੈਲਪਡ ਪੋਰਸ਼ਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇੱਕ ਛੋਟਾ ਪੋਰਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਐਂਡ ਨੈਕਸਟ ਥਿੰਗ ਇਜ਼ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 99% ਡਿਜੀਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। And who does this digitization? Punjab Land Record Society under Department of Revenue. Next, ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਕਿ PPP model, right? So I told you कि PPP जो है वो infrastructure with ज़्यादा successful है as compared to health and education sector. But yesterday we also talked about Narayan Health, right? So Narayan Health heart care या cardiac care ਦੇ area ਵਿੱਚ हाई वॉल्यूम लो कॉस्ट वाले मॉडल ਨੂੰ यूज करके पीपीपी ਦੇ ਅੰਡਰ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਨਾਓ ਮਾਈ ਕੁਐਸਚਨ ਟੂ ਯੂ ਇਜ਼ ਕੀ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੋਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮॉडल ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈਲਥ ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ? ਸੋ ਉਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਇਫ ਯੂ ਟਾਕ ਅਬਾਊਟ ਹੈਲਥ, ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਆਪਣੇ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਹਸਪੀਟਲਸ ਵਿੱਚ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਐਂਡ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨ ਦੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਪੀਪੀਪੀ ਮॉडल ਇੰਪਲੀਮੈਂਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਨੈਕਸਟ ਅਗਰ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇਖੋਗੇ, ਆਦਰਸ਼ ਸਕੂਲਸ one other school per block in Punjab, this is operated in PPP mode. So healthcare ਲਈ ਕੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ CT ਸਕੈਨ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਫੋਰਡੇਬਲ ਬਣਾਉਣ ਲਈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਐਂਡ ਰੇਡੀਓਲੋਜੀ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਲਈ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਨੂੰ ਰੋਪਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ in the district hospitals and other schools. Then service delivery initiatives ਕੁਝ ਪੰਜਾਬ ਦੇ। ਫਰਸਟ is ਸਰਕਾਰ ਤੁਹਾਡੇ ਦੁਆਰ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 406 ਸਿਟੀਜ਼ਨ ਸੈਂਟਰਿਕ ਸਰਵਿਸਿਜ਼ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ। राइट टू सर्विस एक्ट, ठीक है, फॉर टाइम बाउंड सर्विस डिलीवरी, जो कि आप सिटीजन चार्टर विच भी गल करते हैं कि सर्विसेज का एक टाइम पीरियड प्रोवाइड होना चाहिए कि इन्ने टाइम में सर्विसेज मिल जानी चाहिए। पंजाब दा फॉरेस्ट, दिस इज सेपरेट फ्रॉम इट, पंजाब दा फॉरेस्ट कवर 3.6% ऑफ इट्स टोटल जोग्राफिकल एरिया। वाटर ਲਈ इनिशिएटिव पानी बचाओ पैसा कमाओ, फॉरेस्ट ਲਈ ग्रीनिंग पंजाब मिशन जिहदा एम है टू इंक्रीज forest cover to 7.5% by
2030। वैसे भी अगर तुसी पंजाब दा फॉरेस्ट कवर देखोगे ना बाकी स्टेट्स नालों इट इज ऑन दी लोअर एंड, लास्ट वाली स्टेट्स विच पंजाब आउंदा है। Then you can talk about JICA, Japan International Cooperation Authority. इन्हें लोन दिता है पंजाब ਨੂੰ to conserve its biodiversity. So international assistance ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। अगर वाटर ऊपर क्वेश्चन आंदा है ना, सो यू कैन टॉक अबाउट महीर शाह कमेटी। महीर शाह कमेटी एक पुरानी कमेटी सीगी जिन्हें रिकमेंडेशंस दित्तियां सी इंडिया दी ਤੁਹਾਡੀ जो वाटर दी प्रॉब्लम है ਉਹਨੂੰ सॉल्व ਕਰਨ ਲਈ। ਉਹਦੇ ਦੋ ਤਿੰਨ ਰਿਕਮੈਂਡੇਸ਼ंस डिस्कस कर ਲੈਂਦੇ ਆ। फर्स्ट रिकमेंडेशन की है, बहुत सिंपल जी गल है। महीर शाह कमेटी कहती है कि जो सरफेस वाटर है इंडिया विच ਉਹਨੂੰ ਤਾਂ सेंट्रल वाटर कमीशन डील करता है CWC, लेकिन जो ग्राउंड वाटर है ਉਹਨੂੰ सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड डील करता है। ये डिफरेंट बॉडीज है बट वाटर का एक कॉमन साइकिल है ना। सो वाटर का एक कॉमन ड्रेनेज बेसिन फ्लो करता है, ग्राउंड वाटर सरफेस वाटर कनेक्टेड है। सो उन्होंने क्या सी कि CWC और सेंट्रल ग्राउंड वाटर बोर्ड ਨੂੰ मर्ज करके नेशनल वाटर कमीशन बना दिता जाए। दिस वाज द फर्स्ट एंड वेरी इंपॉर्टेंट रिकमेंडेशन ऑफ मिहिर शाह कमेटी। सेकेंड, पार्टिसिपेटरी ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट, कि अगर किसी एरिया कम्युनिटी दे जो वेल्स लग रहे हैं है ना, कुएं लग रहे हैं, देयर शुड बी प्रॉपर डिस्टेंस बिटवीन देम, ठीक है। एंड वाटर की जिन्नी डेप्थ, वेल की जिन्नी डेप्थ होनी चाहिए वो भी रेगुलेट होनी चाहिए। वाटर शुड बी ट्रीटेड एज अ कम्युनिटी रिसोर्स। थोनू याद होना है वी टॉक्ड अबाउट दिस टर्म कॉल्ड ट्रैजेडी ऑफ कॉमन्स, है ना, कि जिहड़ा कॉमन रिसोर्स हुंदा है ਉਹਦਾ कोई भी ध्यान नहीं रखता क्योंकि वो किसी पर्टिकुलर पर्सन का प्राइवेट रिसोर्स नहीं है। सो मिहिर शाह कमेटी सेड water should be treated as a community resource. Then Punjab which we have 156% water groundwater extraction rate, which is the highest in the country. National average is 60%. ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ हैं जी सैंड माइनिंग ਤੇ। सी अगर ਤੁਹਾਨੂੰ सैंड माइनिंग ਉੱਪਰ because floods were in news and sand mining is also one of the factors that contributes to floods. So अगर ਤੁਹਾਨੂੰ GS ਵਿੱਚ ਵੀ क्वेश्चन ਆਉਂਦਾ है ना under environment, या अगर case study भी ਆਉਂਦੀ है, either cases ਵਿੱਚ what you can do is एक simple diagram बनाओ पंजाब ਦੇ मैप ਦਾ, ਉੱਪਰ ਰਾਵੀ then ਬਿਆਸ ਸਤਲੁਜ नीचे घग्गर रिवर, ठीक है। ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, हर रिवर ਦੇ ਉੱਪਰ मेन डिस्ट्रिक्ट्स लिख सकते हो, ठीक है। सो पंजाब विच टोटल 14 डिस्ट्रिक्ट्स विच सैंड माइनिंग होंदी है अक्रॉस दीज 4 रिवर्स, ठीक है। सब तो पहला जो आप देखांगे वो देखांगे कि पंजाब दी जोग्राफिकल फैक्टर्स किहड़े है जिहदे करके पंजाब विच सैंड माइनिंग होंदी है। नेक्स्ट वी विल टॉक अबाउट व्हाट आर द की इशूज इन माइनिंग। फाइनली वी विल टॉक अबाउट की रेमेडियल मेजर्स की हो सकते हैं। सो पहली गल तो बहुत सिंपल है जी, क्योंकि रिवर्स है इस करके माइनिंग होंदी है ना। सो एक्सटेंसिव रिवर सिस्टम्स सतलुज, रावी एंड ब्यास विच ब्रिंग डाउन सेडिमेंट्स फ्रॉम द हिमालयाज। सेकेंड, अलूवियल प्लेन्स। हुण क्योंकि पंजाब प्लेन एरिया विच लाई करता है, ਜਦੋਂ तक सेडिमेंट्स इत्थे पहुंचते हैं इस सैंड, सिल्ट, क्ले छोटे स्टोन्स विच कन्वर्ट हो जाते हैं रादर दैन हार्ड रॉक्स, ठीक है। अगर ये हार्ड रॉक वाला एरिया हुंदा ਤਾਂ ਮਾਈਨਿੰਗ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੁੰਦੀ बिकॉज इंडो गंगेटिक प्लेन विच है। ਤਾਂ आप ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਵੀ ਹੋਣਾ है ना, इफ यू स्टडीड ज्योग्राफी, जो शिवालिक बेल्ट है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ कैरेक्टरिस्टिक की डिस्कस करते हैं, लूज अनकंसोलिडेटेड सेगमेंट्स, है ना, लूज अनकंसोलिडेटेड सेडिमेंट्स। ਤਾਂ छोटे रॉक्स है रादर दैन हार्ड रॉक्स, सो इन्हां ਨੂੰ माइन करना ईजी है। सीजनल फ्लडिंग, फ्लडिंग ਦੇ ਨਾਲ ਹੋਰ ਸੈਡੀਮੈਂਟ ਇਨਟੇਕ ਵੱਧ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਮੋਰ ਮਾਈਨਿੰਗ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਲੈਟ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਟੋਪੋਗ੍ਰਾਫੀ ਫਲੈਟ ਹੈ, ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਸਲੋ ਹੋਣ ਦਾ ਮੌਕਾ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਲੋ ਹੋਣ ਦੇ ਮੌਕੇ ਨਾਲ ਉਹ ਸੈਂਡ ਨੂੰ ਡਿਪੋਜ਼ਿਟ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਹੈ। ਇਹ ਹੋ ਗਿਆ। ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਅਸੈਸਿਬਿਲਿਟੀ, क्योंकि जिथे सैंड जो रिवर्स लेके आ रही है वो क्योंकि अर्बन एरियाज या पॉपुलेटेड एरियाज विच ही वो एरियाज हैगे है, सो दैट आल्सो मेक्स रिवर बेड्स असेसिबल टू पीपल, जिदे करके माइनिंग होर ज़्यादा बढ़ जाती है। पंजाब्स एस्टिमेटेड डिमांड फॉर सैंड इज 2 करोड़ टन्स पर ईयर। हुण देखो पंजाब विच जिवें जिवें कंस्ट्रक्शन वधी, वो कंस्ट्रक्शन दे बूम ते रियल एस्टेट दे बूम नाल ही सैंड माइनिंग का भी पैरेलल बूम आया सीगा, क्योंकि रियल एस्टेट सैक्टर विच ते कंस्ट्रक्शन विच सैंड यूज हुंदी है। सैकेंड एरिया
जिथे सैंड का काफी यूज है दैट इज इंडस्ट्रीयल प्रोसैसेस विच एक ना प्रोसैस हुंदा सैंड ब्लास्टिंग ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ 에ਅਰ ਤੇ ਸੈਂਡ ਲੈਟ ਅਸ ਸੇ ਕਿ ਕਿਸੇ ਮੈਟਲ ਸਰਫੇਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰਸਟ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ ਸੋ ਸੈਂਡ ਨੂੰ ਹਾਈ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਦੇ ਉੱਪਰ ਪਾ ਕੇ ਉਹ ਰਸਟ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੋ ਦੋ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਸੈਂਡ ਦੇ ਪ੍ਰਾਇਮਰੀਲੀ ਯੂਜ਼ਸ ਹੈਗੇ ਆ ਇੱਕ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਏਰੀਆਜ਼ ਵਿੱਚ ਫॉर ਇੰਡਸਟਰੀਅਲ ਪ੍ਰੋਸੈਸਸ ਵਿੱਚ ਫॉर ਸੈਂਡ ਬਲਾਸਟਿੰਗ ਦੂਸਰਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੀਅਲ ਏਸਟੇਟ ਐਂਡ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਵਿੱਚ Now key issues. First issue is illegal mining. एक तो जो लोग ऑथोराइज्ड नहीं है वो माइनिंग कर रहे हैं दूसरा जो एरियाज ऑथोराइज्ड नहीं है उतो माइनिंग हो रही है तीसरा जिन्नी माइनिंग ऑथोराइज्ड है उस तो ज्यादा हो रही है ठीक है सो इलीगल माइनिंग इन पंजाब सैकेंड पॉलिटिकल पेट्रनेज इत्थे तुसी पॉलिटिशियन पुलिस ऑफिशियल नैक्सस की गल कर सकते हो ठीक है लीडिंग टू गुंडा टैक्स कलैक्शन तीसरा ਆਪਾਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਡ ਦੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਸੋ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਿਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਰਿਵਰਸ ਨੂੰ ਯਾਨੀ ਕਿ এনवायरमेंट ਨੂੰ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ এনवायरमेंटल ਹੈਜ਼ਾਰਡਸ ਹੁਣ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਸ ਦੀ ਬਜਾਏ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹ ਕੁਐਸਚਨ ਆ ਜਾਏ ਕਿ what is the benefit of sand to a river ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਸੈਂਡ ਰਿਵਰ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਏਜਾ ਕੀ ਕਰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਦੇ ਨਾਲ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ ਸੋ 3 ਮੇਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ फर्स्ट चीज है कि सैंड का जो बेड है ना वो कुछ थोड़े मरीन ऑर्गेनिजम्स ਲਈ ਇੱਕ ਹੈਬਿਟੈਟ ਇੱਕ ਘਰ ਦਾ ਕੰਮ ਕਰਦਾ ਹੈ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਐਕੁਆਟਿਕ ਆਰਗੇਨਿਜ਼ਮਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਦਿਸ ਇਜ਼ ਦੀ ਫਰਸਟ এনवायरमेंटल हैजार्ड ਸੈਕੰਡ ਸੈਂਡ ਇੱਕ ਨੈਚੁਰਲ ਫਿਲਟਰੇਸ਼ਨ ਸਿਸਟਮ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਰਿਵਰ ਵਿੱਚ ਪੋਲਿਊਟੈਂਟਸ ਵੱਧ ਰਹੇ ਹੈ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫਿਲਟਰ ਕਰ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਔਰ ਅਗਰ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੋਊਗੀ ਤਾਂ ਰਿਵਰਸ ਦਾ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਹੋਊਗਾ ਥਰਡ ਸੈਂਡ ਨਾ ਰਿਵਰ ਨੂੰ ਇੱਕ ਸਟਰਕਚਰਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਕਰਦੇ ਹੋ ਤਾਂ ਰਿਵਰ ਦਾ ਕੋਰਸ ਚੇਂਜ ਹੋਣ ਦੇ ਵੀ ਚਾਂਸਸ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦੀ ਸਟਰਕਚਰਲ ਸਟੈਬਿਲਿਟੀ ਹਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਦੈਨ ਜੋ ਰਿਵਰ ਬੈਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਇਰੋਡ ਹੋਣ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਕਿ ਫਲੱਡਸ ਦੇ ਚਾਂਸਸ ਵੀ ਵੱਧ ਜਾਂਦੇ ਆ ਠੀਕ ਹੈ ਸੋ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋਗੇ ਜਿੰਨੀ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਡੀਪ ਹੋਊਗੀ ਓਨੀ ਜੋ ਲੋਕਲ ਐਮਬੈਂਕਮੈਂਟਸ ਹੈ ਦੂਸੀ ਬੰਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀਕ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਜਿੰਨਾ ਕਰਕੇ ਫਲੱਡਸ ਦੀ ਸੰਭਾਵਨਾ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਜਾਏਗੀ ਨੈਕਸਟ ਰੈਂਟ ਸੀਕਿੰਗ ਠੀਕ ਹੈ ਕ੍ਰੋਨੀ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਇੱਥੇ ਸੋ ਕੀ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ এনवायरमेंटल हैजार्ड एंड क्रोनी कैपिटलिज्म then mining zones across 4 rivers ravi byas satluj and ghaggar 14 districts ठीक है then एक और गल करनी है कि illegal mining तो हो ही रही है environmental hazard भी हो रहा है ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਜੋ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਇਰਦ ਗਿਰਦ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਨੁਕਸਾਨ ਪੈ ਰਿਹਾ ਕਿਉਂਕਿ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਚੇਂਜ ਹੋ ਰਿਹਾ ਠੀਕ ਹੈ ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਪੈਟਰਨਸ ਪਲੱਸ ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਸੋਇਲ ਇਰੋਜਨ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ ਇਹਦੇ ਕਰਕੇ ਵੀ ਖੇਤਾਂ ਨੂੰ ਨੁਕਸਾਨ ਪਹੁੰਚਦਾ ਹੈ ਦੈਨ ਨੈਕਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਇਜ਼ ਕਿ ਜੋ ਸੈਂਡ ਹੈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯੂਪੀਐਸਸੀ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੁਐਸਚਨ ਆਇਆ ਹੋਇਆ ਹੈ ਸੈਂਡ ਬੇਸਿਕਲੀ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਹੈ which means कि ये state दी domain दे अंडर लाई करती है और ਇਹਦੇ ਲਈ regulation ਕਿਹੜੀ ਹੈ Mines and Minerals Development and Regulation Act 1957 state ਦੀ ਕਿਹੜੀ ਹੈ State Mineral Mineral Policy 2015 ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜੋ ਕੋਲ ਹੈ ਉਹ ਮੇਜਰ ਹੈ ਹਨਾ ਤਾਂ ਸੈਂਡ ਇਜ਼ ਅ ਮਾਈਨਰ ਮਿਨਰਲ ਹੁਣ ਆ ਜੋ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਮੈਜਰਸ ਤੇ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਮੈਜਰਸ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਹੈਡਿੰਗ ਦੇ ਅੰਡਰ ਬਾਈਫਰਕੇਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਕਿਵੇਂ ਯੂਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਦੈਨ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ ਨਾ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਵੀਡੀਓ ਵਿੱਚ ਦੱਸਿਆ ਸੀਗਾ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਇੰਗੇਜ ਕਰਨਾ ਹੈ ਉਹ ਦੱਸ ਸਕਦੇ ਹੋ ਲੀਗਲ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਿਵੇਂ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਹੋ ਸਕਦੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਸੋ ਇਹ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਫਰਸਟ ਇਜ਼ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਐਂਡ ਮੋਨੀਟਰਿੰਗ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ ਕਾਫੀ ਵਾਰ ਰਾਤ ਨੂੰ ਵੀ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਹਨਾ ਸੋ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਇੱਕ ਤਾਂ ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਸ ਐਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਇੰਸਪੈਕਟਰਸ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਡਿਪਲੋਇਮੈਂਟ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰੋ ਸੈਟ ਅਪ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮਸ ਅੱਗੇ ਜਾ ਕੇ ਆਪਾਂ ਦੇਖਾਂਗੇ ਇੱਕ बोकारो जो कि झारखंड विच है
ਇੱਥੇ ਇਹਦਾ ਮਾਡਲ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਟ ਇਜ਼ ਅ ਸਕਸੈਸਫੁਲ ਮਾਡਲ ਆਫ ਕੰਟਰੋਲਿੰਗ ਇਲੀਗਲ ਮਾਈਨਿੰਗ। ਬੋਕਾਰੋ ਝਾਰਖੰਡ ਮਾਡਲ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਲਟੀਪਲ ਏਜੰਸੀਜ਼ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਕ੍ਰੈਕ ਡਾਊਨ ਕੀਤਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਸੈਟ ਅਪ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀਮਸ ਵਿਦ ਪੁਲਿਸ ਐਂਡ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰट्स, स्ट्रिक्ट पेनल्टीज, ऑन स्पॉट व्हीकल सीजर कि अगर कोई व्हीकल इलीगल सैंड कैरी कर रहा है तो ऑन स्पॉट सीजर हो जाए। देन व्हाट इज पंजाब गवर्नमेंट डूइंग, इतने एग्जांपल्स पा सकते हो। अगर बाहर वाली स्टेट्स तो भी कोई सैंड आ रही है, सो पंजाब ने क्या होया कि जो भी बाहर तो स्टेट तो भी व्हीकल पंजाब से एंटर करेगा, दैट हैज टू बी चेक्ड कि वो ऑथराइज्ड लीगल सैंड है या नहीं है, ठीक है। टेक्नोलॉजी, टेक्नोलॉजी विच की लिख सकते हो, एक तो GIS मैपिंग होवे, ठीक है, सैंड बेल्ट्स दी, देन जो भी व्हीकल्स है उन्होंने GPS ट्रैकिंग होए, ड्रोन सर्वेलेंस, प्लस पंजाब दे विच एक डेडिकेटेड पोर्टल है, पंजाब सैंड पोर्टल, ये एंड टू एंड ट्रैकिंग करता है सैंड दी ट्रांजैक्शन दी। देन तुसी गल कर सकते हो QR कोडेड स्लिप्स, पंजाब में जो कोई व्हीकल सैंड दी माइनिंग करके जाता है तो जो QR कोड होंदा है ਉਹਦੇ ਨਾਲ डेट ते टाइम किन्नी सैंड कित्थों लिੱਤੀ है ना, वो सब जो है नाल ही स्टैंप किया जाता है, ठीक है। प्लस CCTV एंड इलैक्ट्रॉनिक वे ब्रिजेस, जो थोड़े कंडे होंगे ना जिन्होंने आप कहते हैं, सो इलैक्ट्रॉनिक वे ब्रिजेस, सो ये टेक्नोलॉजी में आ गया। नेक्स्ट पॉलिसी रिफॉर्म्स, ई ऑक्शनिंग, ताकि जो है ਤੁਹਾਡਾ माफिया कंट्रोल खत्म होए। सेकंड, लंबे पीरियड ਲਈ जो है लीज होए, सो दैट ऑपरेशनल स्टेबिलिटी इंक्रीज होए, लॉन्गर लीज पीरियड्स, ठीक है। नेक्स्ट कम्युनिटी पार्टिसिपेशन विच तुसी गल कर सकते हो कि कम्युनिटी वालों इलीगल सैंड दी माइनिंग दी रिपोर्टिंग होए, कोई लेटेस्ट कोई WhatsApp ग्रुप्स होए है ना, या तुसी पिक्चर अपलोड कर सकते हो। हेल्पलाइन, विसल ब्लोअर प्रोटेक्शन, ठीक है। फाइनली ऑल्टरनेटिव्स, ऑल्टरनेटिव्स विच की है, M सैंड या जिन्होंने मैन्युफैक्चर्ड सैंड भी कहते हैं। हुण जो तुहाडी रिवर वाली सैंड है तो सेडिमेंटरी रॉक्स तो बनती है ना, बट दी जो M सैंड है ये बसाल्ट ते ग्रेनाइट जो कि इग्नियस रॉक्स है उन्हां तो बनती है। नैचुरली एदी जो स्ट्रेंथ एंड ड्यूरेबिलिटी वो ज्यादा होगी, ठीक है। सो M सैंड एज एन ऑल्टरनेटिव। प्लस दूसरा ऑल्टरनेटिव की लिख सकते हो कि जो तुहाडा कंस्ट्रक्शन एंड डिमोलिशन दा वेस्ट है ਉਹਨੂੰ रीसाइकल किया जाए, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, डिमांड फ्रॉम कंस्ट्रक्शन सैक्टर विल कम डाउन, जो डिमांड घटेगी तो सैंड माइनिंग भी रिड्यूस होगी। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ मोहाली का एग्जाम्पल दे सकते हो, मोहाली डिस्ट्रिक्ट विच की हो रहा है, SAS डिस्ट्रिक्ट विच, कि जो तुहाडा कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वो जो रोड साइड तुसी रोड्स दी साइड ते देखिया होना ना, वो छोटे छोटे स्ट्रक्चर्स बने होंगे जिन्होंने आपां कर्व्स कहते हैं, KERBS। सो वो जो कंस्ट्रक्शन वेस्ट है वो कर्व्स नू कंस्ट्रक्ट करने लिए यूज हो रहा है, रीसाइकल हो रहा है, ठीक है। झारखंड बोकारो मॉडल, पुलिस डिपार्टमेंट, माइनिंग डिपार्टमेंट, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन ने इकट्ठे क्रैकडाउन किया, ठीक है, मल्टी एजेंसी क्रैकडाउन। नेक्स्ट एंड वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, पंजाब ने रिसेंटली पंचायत्स नू भी ते प्राइवेट प्लेयर्स नू भी, प्राइवेट ओनर्स जो है उन्होंने अलाउ किया कि वो सैंड नू डायरैक्टली कंज्यूमर्स नू सेल कर सकते हैं, ठीक है। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਊਗਾ, जिन्नी ज़्यादा सैंड मार्केट में आएगी, प्राइसेस विल बी केप्ट इन चेक, राइट। सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट मेजर। सो एक बार रिवाइज कर लेने हैं। सैंड माइनिंग ज्योग्राफिकल फैक्टर्स की है, रिवर सिस्टम्स है, सतलुज, ब्यास, रावी, अलूवियल प्लेन्स है जिते करके लूज अनकंसोलिडेटेड सेगमेंट्स, फ्लडिंग दे करके नवा सेडिमेंट आ जाता है, टोपोग्राफी फ्लैट है, रिवर्स स्लो डाउन हो जाती हैं, रिवर बेड्स असैसिबल है, पॉपुलेटेड एरियाज विच हैगे है, ठीक है। एस्टिमेटेड डिमांड 2 करोड़ टन्स। किथे किथे सैंड यूज होंदी है, रियल एस्टेट सैक्टर विच प्राइमरीली, दूसरा सैंड ब्लास्टिंग लई। 14 डिस्ट्रिक्ट्स है, मैप बना सकते हो, चारे रिवर्स बना दो, कुछ कुछ डिस्ट्रिक्ट्स मेंशन कर दो। की इशूज, इलीगल माइनिंग, पॉलिटिकल पेट्रनेज, गुंडा टैक्स एंड पॉलिटिशियन पुलिस ऑफिशियल नेक्सस। एनवायरमेंट का 3 लेवल ते इंपैक्ट होंदा है, सैंड एज अ हैबिटेट फंक्शन करती है एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स लई, फिल्ट्रेशन करती है पोल्यूटेंट्स दी, ते रिवर नू स्ट्रक्चर प्रोवाइड करती है सो दैट रिवर अपना
ਪਾਥ ਨਾ ਬਦਲੇ ਤੇ ਰਿਵਰ ਬੈਡ ਨੂੰ ਇਰੋਡ ਨਾ ਕਰੇ। ਦੈਨ ਰੈਂਟ ਸੀਕਿੰਗ ਜਾਂ ਕ੍ਰੋਨਿਕ ਕੈਪੀਟਲਿਜ਼ਮ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਤੇ ਇੰਪੈਕਟ ਕੀ ਹੈ? ਚੇਂਜਸ ਇਨ ਰਿਵਰ ਫਲੋ ਤੇ ਇਰੋਜਨ ਦਾ ਇੰਪੈਕਟ। ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਲਈ ਇੱਕ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਐਕਟ ਹੈ 1957 ਦਾ, ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਆਪਣੀ ਪਾਲਿਸੀ ਹੈ 2015 ਦੀ। ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਮੈਜਰਸ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ। ਪਹਿਲਾ ਇਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਦੇ ਲੈਵਲ ਤੇ ਹੈ, ਮਾਈਨਿੰਗ ਟੀम्स ਵਧਾ ਦਿਓ, ਟਾਸਕ ਫੋਰਸਸ ਸੈਟਅਪ ਕਰ ਦਿਓ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਜੁਆਇੰਟ ਟੀम्स ਬਣਾ ਲਓ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਨਾਲ, ਚੈੱਕ ਪੁਆਇੰਟਸ, ਸਟ੍ਰਿਕਟ ਪੈਨੈਲਿਟੀਜ਼, ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕੀ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ, ਜੋ ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਸ ਤੋਂ ਸੈਂਡ ਆ ਰਿਹਾ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਵੈਰੀਫਾਈਡ। ਟੈਕਨੋਲੋਜੀ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਜੋ ਵਹੀਕਲਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ GPS ਟਰੈਕਿੰਗ ਹੋਏ, QR ਕੋਡਡ ਸਲਿਪਸ ਹੋਣ, ਜੋ ਸੈਂਡ ਬੈਡਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦੀ GIS ਮੈਪਿੰਗ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਮੈਜਰਸ ਲਿਖਣੇ ਆ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪਾ ਕੇ, ਪੰਜਾਬ ਸੈਂਡ ਪੋਰਟਲ। ਪਾਲਿਸੀ ਦੇ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਈ-ਆਕਸ਼ਨਿੰਗ, ਤੇ ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਲੀਜ਼ ਦੇ ਰਹੇ ਹੋ ਤਾਂ ਦੈਟ ਹੈਜ਼ ਟੂ ਬੀ ਫॉर ਅ ਲੌਂਗਰ ਪੀਰੀਅਡ। ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਤਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਲਈ ਕੋਈ ਨਾ ਕੋਈ ਟੈਕਨੋਲੋਜੀਕਲ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੋਏ, WhatsApp ਗਰੁੱਪ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਪਿਕਚਰਸ ਅਪਲੋਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਪਲੱਸ ਜੋ ਰਿਪੋਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ, ਸੋ ਵਿਸਲ ਬਲੋਅਰ ਪ੍ਰੋਟੈਕਸ਼ਨ। ਆਲਟਰਨੇਟਿਵਸ ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਭੁੱਲਣੇ, ਵੈਰੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ, ਬਹੁਤ ਨਿਊਜ਼ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਐਮ ਸੈਂਡ, ਬਸਾਲਟ ਐਂਡ ਗ੍ਰੇਨਾਈਟ ਤੋਂ। ਪਲੱਸ ਕੰਸਟਰਕਸ਼ਨ ਮਟੀਰੀਅਲ ਦੀ ਰੀਸਾਈਕਲਿੰਗ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮੋਹਾਲੀ is reusing construction waste to construct roadside curbs। झारखंड बोकारो मॉडल ਦਾ एग्जांपल ਦੇ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਸੈਂਡ ਪ੍ਰਾਈਸਿਸ ਨੂੰ ਚੈੱਕ ਵਿੱਚ ਰੱਖਣ ਲਈ ਰੀਸੈਂਟਲੀ ਪੰਚਾਇਤਸ ਤੇ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ ਨੂੰ ਅਲਾਉ ਕੀਤਾ ਟੂ ਸੈਲ ਇਟ ਟੂ ਕੰਜ਼ਿਊਮਰਸ ਡਾਇਰੈਕਟਲੀ। ਸੈਕਿੰਡ ਜੋ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਆਪਣਾ ਅੱਜ ਦਾ ਦੈਟ ਇਜ਼ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਉਹੀ ਅਪਰੋਚ ਫੋਲੋ ਕਰਾਂਗੇ, ਪਹਿਲਾ ਮੇਜਰ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਡਿਸਕਸ ਕਰਕੇ, then remedial measures and then role of SDM, ठीक है। ਤੁਸੀਂ डायरेक्टली remedial measures भी देख सकते हो, ठीक है। फर्स्ट is sex ratio। कोई एक डाटा याद रख लियो, या तो सेंसस ਦਾ या फिर लेटेस्ट वाला नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे ਦਾ। ਇਹਦੇ अकॉर्डिंग 918, ठीक है। फीमेल लेबर फोर्स पार्टिसिपेशन घट है। ड्रॉप आउट रेट्स ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕਿ ਗਰਲਸ ਦਾ ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਰੇਟ ਸੈਕੰਡਰੀ ਲੈਵਲ ਤੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਦੋ ਕਾਰਨਾਂ ਲਈ, ਮੈਰਿਜ ਐਂਡ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਹਾਈਜੀਨ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਅਗੇਂਸਟ ਵੂਮਨ 3 ਲੈਵਲਸ ਤੇ ਹੈ, ਹਾਊਸ ਹੋਲਡ ਹੋ ਗਿਆ, ठीक है। देन ऑनर किलिंग्स हो गया, तीसरा वर्क प्लेस हो गया। देन डॉरी एंड ब्राइड बाइंग, जो क्योंकि स्क्यूड सेक्स रेशियो है, सो बाइंग ब्राइड्स फ्रॉम साउथ। हेल्थ कंसर्न्स विच ना 3 इंपॉर्टेंट कंसर्न्स है। सब तो पहला जो नेशनल लेवल ते भी है मैटरनल मोर्टैलिटी रेट। पंजाब का कितना मैटरनल मोर्टैलिटी रेट है? 111, याद करना भी सौखा है ना। सो मैटरनल मोर्टैलिटी का जो मेन कारण है दैट इज चाइल्ड बर्थ दे टाइम हेमरेज होना, ठीक है। सो MMR is 111। दूसरा ए रिसेंट ही आया सीगा, 8 वुमेन डाई इन पंजाब फ्रॉम कैंसर डेली। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨ ਕਿਹੜਾ? ਬ੍ਰੈਸਟ ਕੈਂਸਰ। ਤੀਸਰਾ ਰੂਰਲ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ 4 ਆਊਟ ਆਫ 10 ਵੂਮਨ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਨਾਲ ਸਟਰਗਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੋ ਆ ਤਿੰਨੇ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜੋ ਹੈ ਵੂਮਨ ਹੈਲਥ ਦੇ ਅੰਡਰ ਆਉਂਦੀਆਂ। ਦੈਨ ਕਲਚਰ ਐਂਡ ਮੀਡੀਆ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਆਬਜੈਕਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਆਫ ਵੂਮਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜੇਸ਼ਨ ਦੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆ ਗਏ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਸੈਕਸ ਰੇਸ਼ੋ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘੱਟ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਚੋਂ ਵੀ ਵੂਮਨ ਘੱਟ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਲੇਬਰ ਵਿੱਚ, ਵਾਇਲੈਂਸ ਹੈ ਵੂਮਨ ਦੇ ਅਗੇਂਸਟ, ਡ੍ਰੌਪ ਆਊਟ ਰੇਟਸ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਸੈਕਟਰ ਦੇ ਨਾਲ, ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ MMR, ਕੈਂਸਰ ਤੇ ਹਾਈਪਰਟੈਂਸ਼ਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਕਲਚਰ। ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਮੈਜਰਸ। ਹੁਣ ਨਾ ਰੈਮੀਡੀਅਲ ਮੈਜਰਸ ਲਿਖਣ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਕੰਕਲੂਜਨ ਦੱਸ ਦਿੰਦੀ ਹਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ, ਜੋ ਡਾਕਟਰ BR ਅੰਬੇਦਕਰ ਨੇ ਬੋਲਿਆ ਸੀਗਾ ਕਿ ਹੀ ਸੈਡ ਕਿ ਕਿਸੇ ਵੀ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਲੀਗਲ ਸੋल्यूशन ਪੋਸੀਬਲ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਟ ਇਜ਼ ਨॉट ਕਿ ਹੋ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਬਟ ਕਿਸੇ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂ ਦਾ ਜੋ ਸੋल्यूशन ਹੈ ਉਹ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਸੈਂਸਿਟਾਈਜ਼ ਕਰਕੇ ਹੀ ਹੋਊਗਾ, ਲੀਗਲੀ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਬਟ ਆਪਾਂ ਲਿਖਣ ਲਈ ਲੀਗਲੀ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ ਵਿਦ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫॉर एग्जांपल PCPNDT ਐਕਟ ਟੂ ਕਰਬ ਸੈਕਸ ਸਿਲੈਕਟਿਵ ਅਬੋਰਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਜੀਂਦ ਜੋ ਕਿ ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ PCPNDT ਐਕਟ ਦੀ ਬੈਟਰ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ ਲਈ ਕੀ ਕੀਤਾ ਕਿ ਜੋ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲੈਬਸ ਹੈ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਸੈਟ ਟੌਪ ਬਾਕਸ ਐਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਕਰਤਾ। ਇਹ ਸੈਟ ਟੌਪ ਬਾਕਸ ਕੀ ਕਰਦਾ ਸੀ, ਜਦੋਂ ਵੀ ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਮਸ਼ੀਨ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਸੀਗੀ ਫॉर ਟੈਸਟਿੰਗ,
ਉਹਦੇ ਰਿਜ਼ਲਟਸ, ਟਾਈਮ, ਡੇਟ ਜੋ ਚੀਫ ਮੈਡੀਕਲ ਆਫਿਸਰ ਹੈ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਚਲਾ ਜਾਂਦਾ ਸੀ। ਸੋ ਇੱਕ ਅਕਾਊਂਟੇਬਿਲਿਟੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਸੀ। ਠੀਕ ਹੈ, ਨੈਕਸਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲਈ ਇੱਕ NGO ਹੈ ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ। ਇਹਦਾ ਆਈ ਥਿੰਕ ਐਡਸ ਵੀ ਆਉਂਦੀਆਂ ਟੀਵੀ ਤੇ, ਹੈ ਨਾ, ਬੈਲ ਬਜਾਓ ਜਾਂ ਘੰਟੀ ਬਜਾਓ ਕੈਂਪਿੰਗ, ਕਿ ਨੇਬਰ ਆ ਕੇ ਬੈਲ ਰਿੰਗ ਕਰ ਦੇਣਗੇ ਸੋ ਦੈਟ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਰੁਕ ਜੇ। ਫਾਸਟ ਟਰੈਕ ਕੋਰਟਸ ਪਲੱਸ ਬੈਟਰ ਪੁਲਿਸ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੈਂਡਰ ਸੈਂਸਿਟਿਵ ਪੁਲਿਸਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋਸ਼ਲ ਮਾਈਂਡਸੈਟ ਚੇਂਜ ਕਰਨਾ, ਹੀ ਫॉर ਸ਼ੀ ਕੈਂਪਿੰਗ, ਇਹ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦਾ ਕੈਂਪਿੰਗ ਹੈ, UN ਵੂਮਨ ਦਾ। ਹਰਿਆਣਾ ਵਿੱਚ ਲਾਡੋ ਪੰਚਾਇਤਸ, ਇਹ ਕੀ ਕਰਦੀਆਂ, ਚਾਈਲਡ ਮੈਰਿਜ ਨੂੰ ਫਾਈਟ ਕਰਦੀਆਂ। ਠੀਕ ਹੈ, ਦੈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਹਾਈਜੀਨ ਲਈ ਆਪਾਂ ਪੜ੍ਹਿਆ ਵੀ ਸੀਗਾ ਸੈਨੀਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਕਈ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਇਨਸੀਨਰੇਟਰਸ ਲਾਏ ਹੈ ਮੈਂਸਟਰੁਅਲ ਉਹਦੇ ਪ੍ਰੋਡਕਟਸ ਨੂੰ ਮੈਨੇਜ ਕਰਨ ਲਈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਪਲੱਸ ਪੰਜਾਬ ਉਡਾਨ ਸਕੀਮ ਦੇ ਅੰਡਰ ਫ੍ਰੀ ਸੈਨੀਟਰੀ ਪੈਡਸ ਦੇ ਰਿਹਾ ਟੂ ਦੀ ਸੈਕੰਡਰੀ ਗਰਲਸ। ਠੀਕ ਹੈ, ਜੈਂਡਰ ਬਜਟਿੰਗ ਆਪਣੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਲਈ, ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਅਗਰ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ ਇੰਕਰੀਜ਼ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕੇਰਲਾ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਜੋ ਕਿ ਜੈਂਡਰ ਓਰੀਐਂਟਡ ਜੋ ਟਰੈਕਟਰਸ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਵੂਮਨ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕਰ ਰਿਹਾ ਅੰਡਰ ਮਹਿਲਾ ਕਿਸਾਨ ਸਸ਼ਕਤੀਕਰਨ ਯੋਜਨਾ। ਇਸੇ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਨੈਸ਼ਨਲ ਵੂਮਨ ਫਾਰਮਰਸ ਡੇ ਵੀ ਬਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ਼ਿਪ ਕਿੰਨੀ ਹੈ ਵੂਮਨ ਦੀ, ਓਨਲੀ 1.5%। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਚੰਗਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਲੇਜ ਸੰਗਰੂਰ। ਇੱਥੇ ਨਾ ਵੂਮਨ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਜੋ ਲੋਕ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵੂਮਨ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇਕੱਠੇ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ, ਚੰਗਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਲੇਜ ਸੰਗਰੂਰ। ਦੈਨ ਸਕੀਮਸ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਹੋਣੀਆਂ, ਮਾਈ ਭਾਗੋ ਇਸਤਰੀ ਸ਼ਕਤੀ ਸਕੀਮ। ਵਾਇਲੈਂਸ ਨੂੰ ਐਡਰੈਸ ਕਰਨ ਲਈ ਡੈਡੀਕੇਟਡ ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਨੰਬਰਸ, ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਕੀਮ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਵਿਮਨ ਪੁਲਿਸ ਸੈਲਸ ਹੋਣ, ਵਿਮਨ ਪਰਸੋਨਲ ਹੋਣ ਤਾਂ ਕਿ ਰਿਪੋਰਟਿੰਗ ਈਜ਼ੀ ਹੋਏ, ਜੋ ਡੋਰੀ ਫ੍ਰੀ ਮੈਰਿजेस ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੈਲੀਬ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਜਾਏ। ਦੈਨ ਮੀਡੀਆ ਵਿੱਚ ਜੋ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਲਿਖੀ ਸੀ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗ ਸੋਲੂਸ਼ਨ, ਰਿਸਪੌਂਸਿਬਲ ਪੋਰਟਰੇਲ ਆਫ ਵਿਮਨ। ਸੋ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਹਨੂੰ ਰਿਵਾਈਜ਼ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਲੀਗਲ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਆ ਗਿਆ, ਜੀਨ ਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਲਟਰਾਸਾਊਂਡ ਲੈਬਸ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸੈਟ ਟੌਪ ਬਾਕਸ ਨਾਲ ਜੋ ਹੈ ਕਨੈਕਟ ਕੀਤਾ। ਦੈਨ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲਈ NGO ਬ੍ਰੇਕ ਥਰੂ ਦਾ ਬੈਲ ਬਜਾਓ। ਹੀ ਫॉर ਸ਼ੀ ਕੈਂਪਿੰਗ, ਹਰਿਆਣਾ ਦਾ ਲਾਡੋ ਪੰਚਾਇਤ। ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਵਿੱਚ ਸੰਗਰੂਰ ਦਾ ਚੰਗਲੀ ਵਾਲਾ ਵਿਲੇਜ, ਜਿੱਥੇ ਵੂਮਨ ਮਿਲ ਕੇ ਆਰਗੈਨਿਕ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਲਈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਂਦੇ ਆ ਰੋਲ ਆਫ SDM। ਹੁਣ ਰੋਲ ਆਫ SDM ਦੇ ਤੁਸੀਂ ਪਿਛਲੇ ਕੁਝ ਲੈਕਚਰਸ ਦੇਖ ਕੇ ਕਾਮਨ ਏਰੀਆ ਸਮਝ ਗਏ ਹੋਣਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਦੀ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਸ਼ਨ, ਦੈਨ ਤੁਹਾਡਾ ਡਿਜੀਟਲੀ ਅਗਰ ਕੋਈ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੀਕ ਹੈ, ਸੋ ਫਰਸਟ ਇਜ਼, ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਲਾਅ ਹੈਗਾ ਉਹਦੀ ਪ੍ਰੋਪਰ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਹੋਏ। ਦੂਸਰਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ, ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਟਰਮਸ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਬਿਹੇਵੀਅਰਲ ਚੇਂਜ ਕਮਿਊਨੀਕੇਸ਼ਨ, ਇਨਫੋਰਮੇਸ਼ਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪਿੰਗਸ। ठीक है, इंफॉर्मेशन एजुकेशन कम्युनिकेशन कैंपिंग्स इन लोकल लैंग्वेजेस। ठीक है, देन काफी एजी स्कीम्स है, फॉर एग्जांपल निर्भया फंड जिदी अंडर यूटिलाइजेशन हुंदी है, फंड्स सारे यूज नहीं हुंदे, सो फाइनेंशियल ओवरसाइट, प्रॉपर फंड यूटिलाइजेशन। ठीक है, देन जो पब्लिक प्लेसेस है उथे प्रॉपर ट्रांसपोर्ट होए, प्रॉपर लाइटिंग होए। थर्ड टॉपिक जो आज दा है दैट इज वल्नरेबल सेक्शंस। हुण ਇਹ ਨਾ ਆਪਾਂ ਡਿਟੇਲ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਆਪਾਂ ਮੋٹے-ਮੋٹے ਤੌਰ ਤੇ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ ਕਿ ਅਗਰ 12-13 ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈਗੇ ਆ, ਹਰ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੈ ਐਂਡ ਕੀ ਤੁਸੀਂ ਸੋਲੂਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਠੀਕ ਹੈ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਲਾਸਟ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਨਾ ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਕਿ SDM ਦਾ ਕੀ ਰੋਲ ਹੋਊਗਾ, ਇੱਕ ਜਨਰਲ ਪਰਫਾਰਮਾ ਜਾਂ ਦੇਖ ਲਾਂਗੇ, ਉਹ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸੋ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਵਲਨਰੇਬਲ ਸੈਕਸ਼ਨਸ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਐਂਡ ਗਰਲਸ, ਚਿਲਡਰਨ, ਸ਼ਡਿਊਲਡ ਕਾਸਟ, ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਾਈਐਸਟ ਹੈ। ਲੈਂਡਲੈਸ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਲੇਬਰਰਸ, ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟਸ, ਐਲਡਰਲੀ, ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਦੈਨ ਡਰਗ ਅਫੈਕਟਡ ਇੰਡੀਵਿਜੂਅਲਸ ਐਂਡ ਫੈਮਲੀਜ਼। ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ ਫੈਮਲੀ ਥੈਰੇਪੀ ਦੀ, ਸੋ ਫੈਮਲੀ ਦਾ ਵੀ ਨਾਲ ਹੀ ਮੈਂਸ਼ਨ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰ ਐਂਡ LGBTQ ਕਮਿਊਨਿਟੀ, ਦੈਨ ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ। ਸੋ ਆ ਪੰਜਾਬ ਸਪੈਸੀਫਿਕ ਹੈ ਨਾ, ਸੋ ਇਹ ਵੀ ਲਿਖਣਾ ਨਾਲ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆ ਜਾਓ ਚਿਲਡਰਨ ਤੇ। ਚਿਲਡਰਨ ਦੇ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਕੀ ਹੋਣਗੇ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਹੈਲਥ ਰਿਲੇਟਡ ਹੋਊਗਾ
ਜਾਂ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ। ਸੋ ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਡਬਲ ਬਰਡਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਚਾਈਲਡ ਲੇਬਰ ਤੇ अर्ਲੀ ਮੈਰਿਜ। ਕੁਝ ਇੱਥੇ ਲਿਖੇ ਹੋਏ ਆ ਮੈਜਰਸ, ਬਟ ਜੋ ਰੈਮੇਡੀਅਲ ਮੈਜਰਸ ਹੈ ਉਹ ਆਪਾਂ ਬਾਅਦ ਚ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਬਾਕੀ ਦੇਖ ਲਓ, ਸਕਸ਼ਮ ਆਂਗਨਵਾੜੀ ਪੋਸ਼ਣ ਅਭਿਆਨ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਗੱਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਆਂਗਨਵਾੜੀਜ਼ ਵਿੱਚ ਹੀ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਗਾਰਡਨਸ ਲਗਾਏ ਜਾਣ, ਠੀਕ ਹੈ। ਪਲੱਸ ਤੁਸੀਂ ਮਿਲਟਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਆ ਗਿਆ ਦਲਿਤਸ। ਦਲਿਤਸ ਦਾ ਜੋ ਮੇਨ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਉਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲ ਲੈਂਡ ਘੱਟ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜੋ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਵਿਲੇਜ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਏਰੀਆ ਰੈਗੂਲੇਸ਼ਨ ਐਕਟ ਹੈ 1961 ਦਾ, ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਜੋ ਵਿਲੇਜ ਦੀ ਕਾਮਨ ਲੈਂਡ ਹੈ ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬੀ ਚ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਦਾ 1/3 ਜੋ ਹੈ that has to go to scheduled caste। ਬਟ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇਸ਼ੂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਕਸ਼ਨਿੰਗ ਦੇ ਟਾਈਮ ਜੋ ਅਪਰ ਕਾਸਟ ਹੈ ਉਹ ਡਮੀ ਕੈਂਡੀਡੇਟਸ ਖੜੇ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਉਹੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ ਜਿਵੇਂ ਸਰਪੰਚ ਪਤੀ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਹੈ, ਹਨਾ। ਸੋ ਇਹ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਲੈਂਡ ਕਨਫਲਿਕਟਸ। ਦੈਨ ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਤੇ ਬੋਡੀ ਹੈ ਫਿੱਕੀ, ਉਸੇ ਤਰੀਕੇ ਦਲਿਤ ਐਂਟਰਪ੍ਰੀਨਿਓਰਸ਼ਿਪ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕਰਨ ਲਈ ਦਲਿਤ ਇੰਡੀਅਨ ਚੈਂਬਰ ਆਫ ਕਾਮਰਸ ਐਂਡ ਇੰਡਸਟਰੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਸੰਗਰੂਰ ਦੇ ਬਲਦ ਕਲਾ ਵਿਲੇਜ ਵਿੱਚ ਕਲੈਕਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਕਰ ਰਹੇ ਹੈ ਦਲਿਤਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਦਲਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ ਤੇ ਦਲਿਤ ਕਲਚਰ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੂਵਮੈਂਟ ਸਟਾਰਟ ਹੋਈ ਸੀ ਕਾਫੀ ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ, ਦਲਿਤ ਪੰਥਰ ਮੂਵਮੈਂਟ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜੋ ਦਲਿਤਸ ਦਾ ਲਿਟਰੇਚਰ ਹੈ ਜਾਂ ਆਰਟ ਵਰਕ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ। ਸੋ ਸੇਮ ਥਿੰਗ ਕੈਨ ਬੀ ਡਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਨਾ ਮੀਡੀਆ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਦਾ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਵੂਮਨ ਦੀ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਸ਼ਡਿਊਲ ਕਾਸਟ ਦੀ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਹੈ ਜਾਂ ਟਰਾਂਸਜੈਂਡਰਸ ਦੀ ਡਿਪਿਕਸ਼ਨ ਹੈ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਈਵਨ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਦੀ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਦਲਿਤਸ ਦੇ ਕੀ ਏਰੀਆਜ਼ ਹੈ, ਲੈਂਡ ਓਨਰਸ਼ਿਪ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਮਲਾਟ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਇਕਨੋਮਿਕ ਮਾਰਜਨਲਾਈਜੇਸ਼ਨ ਟਿੱਕੀ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਐਂਡ ਦਲਿਤ ਲਿਟਰੇਚਰ। ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰਰਸ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਸੀਜ਼ਨਲ ਇੰਪਲੋਇਮੈਂਟ ਹੈ, ਦੂਸਰਾ ਇਹਨਾਂ ਕੋਲ ਘਰ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੀਸਰਾ ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਯੂਜੂਅਲੀ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਲੇਬਰਸ ਵੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਸੋ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਉਹ ਪੋਰਟੇਬਲ ਨਹੀਂ ਗੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਕਿ ਅਗਰ ਉੱਥੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਇੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਇੱਥੇ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ, ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਐਕਸਪਲੋਇਟੇਸ਼ਨ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੋਲੂਸ਼ਨਸ ਵਿੱਚ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਕੋਆਪਰੇਟਿਵ ਫਾਰਮਿੰਗ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰ ਲਈ, ਪੋਰਟੇਬਲ ਸੋਸ਼ਲ ਸਿਕਿਉਰਿਟੀ। ਐਲਡਰਲੀ ਦੇ ਕੀ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਇਸ਼ੂ ਜੋ ਐਲਡਰਲੀ ਵਿੱਚ ਅੱਜ ਦੇ ਟਾਈਮ ਆ ਰਿਹਾ, ਡੈਟ ਇਜ਼ ਕੀ ਜੋ ਵੂਮਨ ਦੀ ਲੌਂਜੀਵਿਟੀ ਹੈ, ਵੂਮਨ ਦਾ ਜੋ ਲਾਈਫ ਸਪੈਨ ਹੈ ਉਹ ਜਨਰਲੀ ਮੈਨ ਨਾਲੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੈ, ਲੀਡਿੰਗ ਟੂ ਵਿਡੋਹੁੱਡ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਲੱਸ ਸੋਸ਼ਲ ਆਈਸੋਲੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਮੈਡੀਸਿਨਸ ਲੈਣ ਲਈ ਟੈਲੀਮੈਡੀਸਿਨ ਫੈਸਿਲਿਟੀਜ਼ ਅਵੇਲੇਬਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੁਰ ਕੇ ਜਾਣਾ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਫਾਈਨੈਂਸ਼ੀਅਲ ਇਨਸਿਕਿਉਰਿਟੀ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਇੱਕ ਟਰਮ ਯੂਜ਼ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਐਲਡਰਲੀ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਨੂੰ ਗੈਰੀਆਟ੍ਰਿਕ ਹੈਲਥ ਕੇਅਰ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਟਰਮ ਤੁਸੀਂ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼, ਦੇਖੋ ਆਪਾਂ ਤੁਸੀਂ ਨਾ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹਮੇਸ਼ਾ ਸੋਸ਼ਲ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵਿੱਚ ਲਿਖਣੀ ਹੈ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ। ਇਹ ਆਪਾਂ ਸਲਮਸ ਵਿੱਚ ਵੀ ਪੜਿਆ ਸੀਗਾ। ਸਲਮਸ ਦੇ ਬੱਚੇ ਜਦੋਂ ਮੇਨ ਸ਼ਹਿਰ ਦੇ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਫੇਸ ਕਰਦੇ ਆ। ਸਿਮਿਲਰਲੀ ਜੋ ਪੀਪਲ ਵਿਦ ਡਿਸੇਬਿਲਿਟੀਜ਼ ਹੈ, ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਫੈਕਟਰ ਤਾਂ ਸੋਸ਼ਲ ਸਟਿਗਮਾ ਹੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਐਜੂਕੇਸ਼ਨ ਐਂਡ ਐਮਪਲੋਇਮੈਂਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਕੋਟਾਸ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਅਸੈਸਿਬਲ ਇੰਡੀਆ ਸਕੀਮ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਪਬਲਿਕ ਸਪੇਸਿਸ ਨੂੰ ਬੈਰੀਅਰ ਫ੍ਰੀ ਬਣਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਈਵਨ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੁਆਇੰਟਸ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਫॉर ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਸਰਕਾਰੀ ਬੱਸਸ ਦੇਖੀਏ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜੋ ਹਾਈਟ ਹੈ that is not अपना PW फ्रेंडली नहीं हो, ठीक है, चढ़ने ਲਈ स्टेप्स होने चाहिए है। सो इस तरह ਦੇ ਵੀ एग्जांपल्स लिख सकते हो। ड्रग्स ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਕਾਮਨ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਆਪਾਂ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਸੀਗੇ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਆਪਾਂ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਡਿਸਕਸ ਕੀਤੇ ਹੈ, ਫॉर एग्जांपल ਮਦਰਸ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ, ਪੀਪਲਸ ਵਾਕ ਅਗੇਂਸਟ ਡਰੱਗਸ ਇਨ ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ, ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਭ ਤੁਸੀਂ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਪਲੱਸ ਮੈਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੋ ਤਿੰਨ ਚੀਜ਼ਾਂ ਕਹੀਆਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਰੀਲੈਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰੀਵੈਂਟ ਕਰਨਾ, ਦੂਸਰਾ फैमिली थेरेपी, तीसरा साइकोलॉजिकल सपोर्ट।
ਇਹ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਵਾਲਾ ਪੁਆਇੰਟ ਵੀ ਨਾ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਿਓ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਹੋਣਾ ਹੈ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਰਾਇਟਸ ਦੀ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ, ਪੋਸਟ ਰਾਈਟ ਮੈਜਰਸ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕੀ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪੁਲਿਸ ਨੂੰ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕੀਤੀ ਜਾਵੇ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਵਾਲੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਵੀ ਧਿਆਨ 'ਚ ਰੱਖਿਓ। ਦੈਨ ट्रांसजेंडर्स, अगेन सोशल स्टिग्मा, लैक ऑफ एम्प्लॉयमेंट, मेडिकल असैस अवेलेबल नहीं है सर्जरीज ਲਈ, ठीक है। दैन सब तो वड्डी गल लीगल रिकग्निशन, ਹੁਣ ਤਾਂ ਕਾਫੀ ਫਾਰਮਸ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸ਼ੀ ਐਂਡ ਥਰਡ ਜੈਂਡਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਬਟ ਆਇਡੈਂਟੀਟੀ ਦੇ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੁਣ ਵੀ ਹੈਗੇ ਆ। ਬਾਰਡਰ ਏਰੀਆ ਪੋਪੂਲੇਸ਼ਨ, ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਦੀ ਇਨਵੈਸਟਮੈਂਟ ਘੱਟ ਹੈ, ਡਰੱਗਸ ਦਾ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਐਗਰੀਕਲਚਰ ਡਿਪੈਂਡੈਂਟ ਹੈ, ਸੋ ਇਹ ਸਭ ਇਸ਼ੂਜ਼ ਹੈ। ਹੁਣ ਆ ਜਾਓ, ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਵੀ ਇਸ਼ੂ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕਿਸੇ ਏਰੀਆ ਦੇ ਐਸਡੀਐਮ ਹੋ, ਵਿਮਨ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ ਜਾਂ ਚਾਈਲਡ ਨੂੰ ਲੈ ਕੇ ਇਸ਼ੂ ਹੈ, ਤੁਹਾਡੀ ਜਨਰਲ ਅਪਰੋਚ ਕੀ ਹੋਊਗੀ ਜਾਂ ਮੇਨ ਪੁਆਇੰਟਸ ਕੀ ਹੋਣਗੇ। ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਆਪਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਲਿਖਦੇ ਹੀ ਹਾਂ, ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ, ਇੱਥੇ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰੋਗੇ, ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਸੈਕਸ਼ਨ ਦਿੱਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ ਕਰਸਪੋਂਡਿੰਗਲੀ ਅਗਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਲਾਅ ਯਾਦ ਆ ਰਿਹਾ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਵਿਮਨ ਲਈ ਡੋਮੈਸਟਿਕ ਵਾਇਲੈਂਸ ਐਕਟ, ਉਹਦਾ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਪਹਿਲਾਂ ਲਿਖੋ ਕਿ ਐਸਡੀਐਮ ਨੇ ਲਾਅ ਐਨਫੋਰਸਮੈਂਟ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਕਿਹੜੇ ਲਾਅ ਦੀ, ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਸੈਕਸ਼ਨ ਲਈ ਲਾਗੂ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਸਰਾ, ਜੋ ਸਕੀਮਸ ਹੈ ਉਹਦੀ ਇੰਪਲੀਮੈਂਟੇਸ਼ਨ, ਅਗੇਨ ਜਿਹੜੀ ਸਕੀਮ ਹੈ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਯਾਦ ਆ ਰਹੀ ਹੈ, ਫੋਰ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ ਹਿਫਾਜ਼ਤ, ਉਹ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਐਸਡੀਐਮ ਇਕਨੋਮਿਕ ਇੰਪਾਵਰਮੈਂਟ ਦੇ ਮॉडल्स ਪ੍ਰੈਜ਼ੈਂਟ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਸੈਲਫ ਹੈਲਪ ਗਰੁੱਪਸ, ਕੋਆਪਰੇਟਿਵਸ ਐਕਸੈਟਰਾ। ਹੈਲਥ ਵਿੱਚ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਕੈਂਪੇਨਸ ਤੇ ਆਪਣੇ ਮੋਬਾਈਲ ਕਲੀਨਿਕਸ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਸਕੂਲਸ ਵਿੱਚ ਅਟੈਂਡੈਂਸ ਚੈੱਕ ਕਰਨੀ ਯੂਜ਼ਿੰਗ ਡਿਜੀਟਲ ਡੈਸ਼ਬੋਰਡਸ। ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਐਸਡੀਐਮ ਵਿੱਚ ਹਮੇਸ਼ਾ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਗ੍ਰੀਵੈਂਸ ਰਿਡਰੈਸਲ ਹੋਏ, ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋਊਗਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਡਿਜੀਟਲੀ ਕੋਈ ਪਲੇਟਫਾਰਮ ਹੈ ਨਾ, ਐਪ ਹੋਏ ਕੋਈ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਤੁਹਾਡਾ ਜਨ ਸੁਣਵਾਈ, ਪਬਲਿਕ ਹੀਅਰਿੰਗਸ। ਦੈਨ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਲੋਕਲ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਿੱਚ ਆਈਈਸੀ ਕੈਂਪਿੰਗਸ। ਪੋਲਿਸੀ ਫੀਡਬੈਕ, ਕਿ ਅਗਰ ਕੋਈ ਪੋਲਿਸੀ ਦੇ ਉੱਤੇ ਫੀਡਬੈਕ ਹੈ ਉਹ ਦੇਣ। ਹੁਣ ਨਾ ਕੁਝ ਇਨੋਵੇਟਿਵ ਜਿਹੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲਸ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ ਯੂਜ਼ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਇਹ ਲਾਸਟ ਹੈ ਇਹਦਾ ਅੱਜ ਦੀ ਟੌਪਿਕ ਦਾ, ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਐਗਜ਼ਾਮਪਲ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਡ੍ਰੌਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਮਾਲ ਨਿਊਟ੍ਰੀਸ਼ਨ ਲਈ ਆਂਗਨਵਾੜੀਜ਼ ਨੂੰ ਟੈਬਲੇਟਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ ਸੋ ਡੈਟ ਪ੍ਰੋਪਰ ਹੈਲਥ ਐਂਡ ਵੇਟ ਦੇ ਚਾਰਟਸ ਉਹ ਦੇਖ ਸਕਣ। ਦੂਸਰਾ, ਬਾਇਓ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਮੇਨਲੀ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਆਇਰਨ ਦੀ, ਜ਼ਿੰਕ ਦੀ, ਵਿਟਾਮਿਨ ਏ ਦੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਦੈਨ ਬਾਇਓ ਫੋਰਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਆ ਜਾਊਗਾ ਮਿਲੇਟਸ, ਕਿਉਂਕਿ ਮਿਲੇਟਸ ਤਾਂ ਨੈਚੁਰਲੀ ਫੋਰਟੀਫਾਈਡ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਹੈ ਨਾ। ਸੋ ਮਿਲੇਟ ਬੇਸਡ ਸਟਾਰਟਅਪਸ ਨੂੰ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਦੈਨ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਕੱਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਸੀਗੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨਲ ਕੈਸ਼ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰਸ। ਬ੍ਰਾਜ਼ੀਲ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੈਸ਼ ट्रांसफर दे देंगे, लेकिन वो कंडीशनल होना चाहिए कि वैक्सीनेशन करवाओ, प्रॉपर न्यूट्रिशनल थोड़े टारगेट्स मीट होन, ठीक है। सो कंडीशनल कैश ट्रांसफर ये तुसी मल्टीपल स्कीम्स विच यूज कर सकते हो। देन किलकारी ऐप, किलकारी ऐप विच की है कि प्रेगनेंट वुमेन दी न्यूट्रिशन लई ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ कि ਤੁਹਾਨੂੰ टाइम टू टाइम रिमाइंडर्स मिलते रहणगे अपनी न्यूट्रिशन का ध्यान रखने लिए, ठीक है। सो किलकारी ऐप, ऑडियो मैसेजेस, ये बिल्कुल उदा है जिस तरह जो टीबी ਦੇ पेशेंट्स ਹੁੰਦੇ ਹੈ क्योंकि उन्होंने ट्रीटमेंट लंबी चलती है, सो उन्होंने भी सरकार वालों वॉइस मैसेजेस आते हैं कि वो टाइमली मेडिसिन लेंदे रहन, ठीक है। सो इट इज समवॉट सिमिलर टू दैट। देन न्यूट्रिशन किचन्स आप गल कर ही लई सीगी, आंगनवाड़ीज विच तुसी न्यूट्रिशन किचन्स लगाओ। चाइल्ड लेबर, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ एनजीओ बचपन बचाओ अंदोलन ਇਹਦੀ ਗੱਲ कर सकते हो। देन कि जो कम्युनिटी है ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ कॉन्शियस कंजम्पशन प्रमोट करो कि ਆਪਾਂ एज कम्युनिटी एथिकल प्रोडक्ट्स ही खरीदिए, ठीक है। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ जिस तरह FSSAI फूड ਦੇ ਲੋਗੋਸ ਕਰਦਾ है, उस तरह कोई चाइल्ड लेबर फ्री लोगो भी होए, है ना, कि आ प्रोडक्ट है जी, आ ब्लैंकेट बनी है, दिस इज चाइल्ड लेबर फ्री, है ना। तो कोई लोगो होए जिहदे करके लोग जो है उन्हें अवेयरनेस वधे कि असी जो प्रोडक्ट्स बाय करिए दैट इज चाइल्ड लेबर फ्री। एग्जाम्पल तुसी मोनसैंटो का नाम सुने होने, मोनसैंटो दे वर्गी एक कंपनी है बेयर, ठीक है, BAYER। इन्हां दा एक चाइल्ड केयर प्रोग्राम है जिहदे विच इंश्योर करदे कि साडी कॉटन फील्ड्स विच चाइल्ड लेबर नहीं यूज हुंदा। सो प्राइवेट पार्टिसिपेशन की भी गल कर सकते हो। CSR इनिशिएटिव्स, ठीक है।
एजुकेशन ਲਈ अगर चाइल्ड लेबर घटानी है तो नाइट स्कूल्स, रेमेडियल क्लासेस, ठीक है। इस तरह के एग्जाम्पल्स ना जिवें बेयर का एग्जाम्पल है या अपने है कॉन्शियस कंजम्पशन या FSSAI वर्गा लोगो होवे, ये तुसीं ड्रॉप कर सकते हो। लैंडलैस लेबर्स, हुण इत्थे की है कि एक छोटा जा फैक्ट है जो मैं तुहानूं दसना चाहुंदी सी, विच इज मैकेनाइजेशन। मैं ना जो क्लास ले रही सी, एक बच्चे ने बड़ा अच्छा एक पॉइंट दिता सी कि पंजाब विच मैकेनाइजेशन ना होके ट्रैक्टराइजेशन हो रही है, ठीक है। सो इन फैक्ट जो पंजाब स्टेट काउंसिल फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी है, ਉਹਦੇ ਅਕੋਰਡਿੰਗ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਜਿੰਨੇ ਟਰੈਕਟਰਸ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਕੋਲ ਉਸਦੇ ਡਬਲ ਟਰੈਕਟਰਸ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਕਰਕੇ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਓਵਰ ਕੈਪੀਟਲਾਈਜੇਸ਼ਨ, ਲੇਬਰ ਦੀ ਵੀ ਡਿਮਾਂਡ ਘਟਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਸੋ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਦੈਨ ਹੋਰ ਲੈਂਡਲੈਸ ਲੇਬਰਸ ਲਈ ਕੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਛੋਟੇ ਲੈਂਡਸ ਪ੍ਰੋਵਾਈਡ ਕਰ ਦੇਣ, ਪਲੱਸ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਟ੍ਰੇਨ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ ਜ਼ੀਰੋ ਬਜਟ ਨੈਚੁਰਲ ਫਾਰਮਿੰਗ ਵਿੱਚ। ਇਹ ਕਨਸੈਪਟ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਸੁਭਾਸ਼ ਪਾਲੇਕਰ ਦਾ, ਹੈ ਨਾ, ਕਿ ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇਨਪੁਟਸ ਨਾ ਯੂਜ਼ ਹੋਣ, ਹੈ ਨਾ। एल्डरली विच आपां गल कीती सी कि हैल्थ केयर नूं असैस नहीं कर सकते, सो टेलीमेडिसिन सपोर्ट, हॉबी क्लब्स, मेडिसिन लैन लई वॉइस डिवाइसिस। दैन तुसीं विडोज लई मैजर लिख सकते हो कि विडोज लई होम्स होन। एक होर चीज़ जो एल्डरली विच तुसीं लिख सकते हो ना, वो है इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स, कि बच्चों के भी NGOs हुंदे है, एल्डरली दे भी हुंदे है ना, उन्हां विच कोई इंटरजेनरेशनल प्रोग्राम्स कराए जाण। पंजाब दी किहड़ी स्कीम है, साडे बजुर्ग साडा मान। नैशनल लेवल ते किहड़ी है, राष्ट्रीय वयोश्री योजना। एक एक्ट भी है 2007 का, ये तुसीं पढ़ सकते हो इत्थों। दैन पंजाब ने टोल फ्री हैल्पलाइन भी चलाई हुई है। PWDs दे सब तो वड्डा इशू तो असैसिबिलिटी दा है, कि लेट अस से कि अगर किसी सरकारी बिल्डिंग जाना है, बसिस ते जाना है ना, वॉशरूम्स जाना है, तो सब तो वड्डा इशू तो असैसिबिलिटी दा है ते सोशल स्टिग्मा दा है। सो इहदे विच एक तो असैसिबल इंडिया कैंपेन आ गया, ठीक है। दूसरा ना हुण जिन्नी तुसीं डिटेल्स पा सकते हो, अगर तुहानूं पता है ना कि रैंप्स दा यूज होए, एलिवेटर्स दा यूज होए, एक तुसीं देखिया होना है सैक्रेटेरिएट विच भी है कि फ्लोर्स ते ना पॉइंटेड तुहाडे जिहड़ी फ्लोरिंग है वो कीती जाती है ताकि ब्लाइंड अपना रस्ता फाइंड कर सकन। इहनूं आपां कहने आ टैक्टाइल सर्फेसिस। सो एदी प्रमोशन, ठीक है। प्लस इत्थे तुसीं ना एक एग्जाम्पल लिख सकते हो, जयपुर फुट, जो जे लेट अस से कि किसी दी लिम्ब्स टुट गया है ना, हैंड या लेग्स, सो जयपुर फुट की करता है, प्रोस्थेटिक्स प्रोवाइड करता है। बड़ा ही एक इनोवेटिव इन्हां दा हैगा एंड इट इज डूइंग रियली वेल। सो ये तुसीं जयपुर फुट दा असिस्टिव टेक्नोलॉजी विच लिख सकते हो। दैन तुहाडे जो स्कूल सिस्टम्स है उन्हां दी एजुकेशन इंक्लूसिव होए, टीचिंग मैथड्स यूजिंग डिजिटल डिवाइसिस, ठीक है। इकोनॉमिक एम्पावरमेंट, तुसीं देखिया होना है कि कई NGOs की करते हैं कि जो PWDs द्वारा हैंडीक्राफ्ट्स या ग्रीटिंग कार्ड्स बनाए जाते हैं उन्होंने प्रमोट करते हैं। सो वो चीज़ लिख सकते हो। दैन असेसिबल वर्क प्लेसिस। दैन स्कीम हैगी है ADIP स्कीम। ADIP स्कीम के अंडर इन्हों अपने जिवें हियरिंग एड्स हो गए है ना, ये सब चीज़ां लो कॉस्ट पे प्रोवाइड की जांदियां। ड्रग अफेक्टेड इंडिविजुअल्स, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਰੀਹੈਬ ਸੈਂਟਰਸ ਸਾਈਕੋਲੋਜੀਕਲ ਸਪੋਰਟ ਹੋਏ। ਦੈਨ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੈ, ਪੀਅਰ ਸਪੋਰਟ ਲਈ ਬੜੀ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਨਿਊਜ਼ਪੇਪਰ ਵਿੱਚ। ਦੈਨ ਯੁੱਧ ਨਸ਼ਿਆਂ ਵਿਰੁੱਧ OAT ਕਲੀਨਿਕਸ, ਕਰਿਕੂਲਮ ਵਿੱਚ 9 to 12 ਤੱਕ ਇੰਟੀਗ੍ਰੇਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। WhatsApp ਹੈਲਪਲਾਈਨ ਤਾਂ ਕਿ ਡਰਗ ਡੀਲਰਸ ਰਿਪੋਰਟ ਹੋਣ। ਪਲੱਸ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਹੋਰ ਕੀ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ ਕਿ ਇਮੋਸ਼ਨਲ ਇੰਟੈਲੀਜੈਂਸ, कि ड्रग्स का कारण ये भी है कि स्ट्रेस नू मैनेज करना नहीं आता, ठीक है। प्लस इमोशनल इंटैलीजेंस है नहीं, सो ये चीज़ां भी तुसी मैंशन कर सकते हो। देन आपां कल गल कीती सीगी पंजाब स्किल डेवलपमेंट मिशन, ये ड्रग्स नू ड्रग एडिक्ट्स नू रिहैबिलिटेट कर रहे हैं, उन्हां नू एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कर रहे हैं। ट्रांसजेंडर्स फर्स्ट इशू सोशल स्टिग्मा ते लीगल रिकग्निशन। दूसरा हेल्थ केयर असेस,
जो डेंटल सर्जरीज है उन्हां लई लो कॉस्ट प्रोवाइड होण। सोशल इंक्लूजन, देन ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड की गल कर सकते हो। ये ना शायद इफ आई एम नॉट रॉन्ग चेक कर लियो, तमिलनाडु ने सब तो पहला एस्टैबलिश किया सीगा ट्रांसजेंडर वेलफेयर बोर्ड। देन जिस तरह तुसी वुमेन ਲਈ सुने होने वन स्टॉप सेंटर्स होंगे है ना, इसी तरीके ट्रांसजेंडर्स की प्रोटेक्शन ਲਈ गरिमा गृह, ठीक है, सो ये बेसिकली शेल्टर होम्स है। देन नेशनल पोर्टल फॉर ट्रांसजेंडर पीपल। सो ये तुहाडे हैगे हुण ना आपां मेन तौर पे सारे इशूज डिस्कस कर लिए है, जिहदे विच तुहाडे फ्लड्स, राइट कंट्रोल, धरनाज है ना, ते तुहाडा सैंड माइनिंग, ਇਹਦੇ ਉੱਪਰ केस स्टडीज ऑन दे चांसेस है। प्लस टूरिज्म ते एम्प्लॉयमेंट ਨੂੰ ਕਿਵੇਂ ਪ੍ਰਮੋਟ ਕੀਤਾ ਜਾਵੇ। ਸੋ ਇਹ ਕੁਝ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਹੈ ਜੋ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਇਹਨਾਂ ਉੱਪਰ ਧਿਆਨ ਦੇ ਲਿਓ, ਖਾਸ ਕਰਕੇ ਫਲੱਡਸ ਲਈ। ਔਰ ਅਗਰ ਸੈਂਡ ਮਾਈਨਿੰਗ ਉੱਪਰ ਕੁਐਸਚਨ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਮੈਪ ਬਣਾਓ, ਚਾਰੇ ਰਿਵਰਸ ਬਣਾਓ, ਬਾਕਸ ਚ ਪਾਓ ਮੈਪ ਨੂੰ, ਤੇ ਰਿਵਰਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਇੱਕ ਦੋ ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵੀ ਲਿਖ ਸਕਦੇ ਹੋ, ਠੀਕ ਹੈ। ਟੋਟਲ 14 ਡਿਸਟ੍ਰਿਕਟਸ ਵਿੱਚ ਮਾਈਨਿੰਗ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੋ ਬਾਕੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਈ ਡਾਊਟਸ ਹੋਣ ਯੂ ਕੈਨ ਰਾਈਟ ਡਾਊਨ ਇਨ ਦੀ ਕਮੈਂਟ ਸੈਕਸ਼ਨ। ਸੋ ਆਈ ਹੋਪ ਤੁਹਾਡਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਆਪਾਂ ਨਾ ਮੋਟੇ ਜਿਹੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹੈਲਪ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਕੇਸ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਨੂੰ ਅਟੈਂਪਟ ਕਰਨਾ ਹੈ। फर्स्ट प्रॉब्लम इन क्वेश्चन एक लाइन लिखनी है। रेमेडियल मेजर्स विच कुछ चीज़ां कॉमन है, कम्यूनिटी दी एंगेजमेंट, टेक्नोलॉजी का यूज, ग्रीवियंस रिड्रेसल है ना, इंटर एजेंसी कोऑर्डिनेशन, ये कुछ चीज़ है। दैन टेक्नोलॉजी के यूज में आ गया GIS का यूज, GPS का यूज है ना, दैन डिजिटल डैशबोर्ड्स का यूज। अगर कम्यूनिटी ਨੂੰ engage कर रहे हो तो लोकल लैंग्वेजेस ਵਿੱਚ करना है, WhatsApp ग्रुप्स बनाने हैं। सो ਇਹ कुछ एरियाज है जो ਤੁਸੀਂ कॉमनली ड्रॉप कर सकते हो। एनवायरनमेंट का किते एंगल लेके आ सकते हो, डिजास्टर रिलीफ का एंगल लेके आ सकते हो। सो दीज आर सर्टन कॉमन एरियाज। और ਤੁਹਾਨੂੰ फ्लड्स ਵਿੱਚ मैं क्या ਸੀਗਾ कि दो इशूज का ध्यान रखना है, एक तो वाटर बॉर्न डिसीजेस, दूसरा एनिमल दी प्रोटेक्शन, ठीक है। सो ये कुछ एरियाज है ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ओवरऑल सॉल्व कर सकते हो। बाकी लीगल एनफोर्समेंट रहिंदी है हर इशू विच है ना, वो तुसी देख सकते हो। सो ये कुछ कॉमन एरियाज है जिहदे नाल केस स्टडीज तुहाडियां सॉल्व हो सकदी हैं, ठीक है। सो आई होप ये लेक्चर्स तुहाडे काम आए होंगे। आई वुड लव टू हेयर योर फीडबैक, सो यू कैन मेंशन दैट इन दी कमेंट सेक्शन एज वेल। सो थैंक यू सो मच।